كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وعالم الكون لا تبقى محاسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما يمنع. يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، يعلم الأسرار ويقبل الأعذار، وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به. غنى كل فقير وعز غنى كل فقير وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف ومفزع كل مهلوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلب. والصلاة والسلام على النعمة المهداة، على النعمة الهداة والرحمة المزداة، سيد الراضين عن الله وإمام الشاكرين الصابرين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا أن التقوى زاد المؤمنين، وهي وصية الأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أحبتي في الله، نواصل في سلسلة الخطب التي بدأنا منذ تقريبا جمعتين، ونختتم اليوم بتوفيق الله تعالى هذا الموضوع مهم جدا عن الرضا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. رواه أحمد وصححه شيخنا الألباني. الله أحسن كل شيء خلقه وأتقنه، وأنه ما فعل شيئا إلا لحكمة فيرضى المؤمن عن أفعال الله ويحمده عليها. وعلى المؤمن أن يعلم بأن الله أعلم بما يصلحه وما يصلح له من نفسه، واختياره له خير من اختياره لنفسه، فيحمد الله على هذا الخير الذي قدره الله له، وإن كان جاء على شكل مصيبة أو على فاجعة. أيها الأحبة، من أسباب تحصيل الرضا الصبر على الأذى وعلى الطاعة. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثانيا، دعاء الله أن يرزقه الله الرضا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله كل يوم، وفيه: أسألك اللهم الرضا بعد القضاء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ثالثا أيها الأحبة، معرفة الله سبحانه، فإن علم العبد أن الله سبحانه حكيم بار رحيم حصل له الرضا بما يكتبه. قال الألوسي رحمه الله: المعرفة تقتضي الرضا بالقضاء والسكون في البلاء. رابعا، التوكل على الله سبحانه، لأن الرضا آخر التوكل. خامسا، القبول بما قسمه الله له. سئل يحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يعامل به ربه،
فيقول إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت. قال بعضهم في شعر: تقنع بما يكفيك واستمل الرضا، تقنع بما يكفيك يستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي. فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. سادسا مجالسة الفقراء. من جلس مع الفقراء زاده الله الرضا بما قسمه له تعالى. سابعا تذكر الموت. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أوزاعي: من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. ثامنا علو الهمة وتزكية النفس. تاسعا توطين النفس على كل ما يرد عليها من الله تعالى، فقد يكتب الله الموت على ولدك ولا تعلم الحكمة في ذلك، بل تسلم وترضى وتعلم أنه حكيم عليم. عاشرا وأخيرا التفكر القلبي. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal, qui donne à qui il veut et prive qui il veut. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Il expose qui il veut aux épreuves et protège qui il veut. Nul ne peut empêcher ce qu'il a accordé et nul ne peut accorder ce qu'il a empêché. Il fait passer la nuit, après la nuit, il amène le jour. Il connaît les choses cachées, mais il accepte également les pardons. Toute chose, n'est-ce pas, a été prédestinée par Allah Azza wa Jal pour un jour bien fixé. Toute chose redoute Allah Azza wa Jal, veut ou veut pas, bon gré, mal gré. Celui qui accorde la richesse à qui il veut, c'est celui-là qui rabaisse, qui appauvrit qui il veut. On n'obtiendra la puissance qu'avec Allah et le pouvoir qu'avec Allah. Celui-là qui parle en tout en secret, Allah Azza wa Jal entend ce qu'il dit. Et celui qui se tait, Allah connaît exactement ce qu'il cache dans son cœur. Celui-là qui vivra sur cette terre aura besoin toujours d'Allah Azza wa Jal et dépendra d'Allah et retournera vers Allah, bon gré, mal gré. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde, qui a été un modèle exemplaire dans la satisfaction du décret d'Allah Azza wa Jal, dans le contentement du peu qu'Allah Azza wa Jal l'a accordé. Que la paix et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal soient sur ce noble prophète qui a manifesté sa reconnaissance envers Allah dans toutes les situations et qui a été un modèle et reste un modèle universel. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons et sur tous ceux-là qui suivent leurs pas sans faute, fidèlement jusqu'au jour des comptes. Suite à quoi, serviteurs d'Allah, comme il est d'accoutumé, on se recommande à nous-mêmes, entre nous, la crainte d'Allah Azza wa Jal, qui est le meilleur compagnon de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Nous continuons donc avec cette série de sermons de vendredi que nous avons eu à commencer déjà depuis 2 vendredis, parlant de la satisfaction Ar-Rida, qui est un chapitre très vaste, comme je vous l'ai dit. Le sermon de vendredi ne peut pas brosser tout ce qu'il faut dire dans ce chapitre, parce que c'est un chapitre qui entre dans la tawhid. C'est un chapitre, n'est-ce pas, mes chers frères, d'après nos ulama, le hadith que je vous ai rappelé la dernière fois, le hadith qu'Abu Hurayrah radiyallahu anhu a rapporté, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, n'est-ce pas, celui-là qui dit 3 fois le matin et 3 fois le soir, raditu billahi rabba, j'ai accepté Allah comme mon Seigneur et je me suis contenté de lui, Allah, comme mon Seigneur.
wa bil islami dina, et j'ai accepté l'islam comme ma religion, je ne chercherai pas d'autre religion, autre loi que la loi de l'islam. Et wa raditu wa bi Muhammadin nabiyya, et j'ai accepté Muhammad comme le modèle, le messager d'Allah Azza wa Jal, dont je ne suivrai pas, n'est-ce pas, une autre sunna en dehors de sa sunna. Nos ulama ont dit que vous entendez parler de ce livre de Usul al-Thalatha, les 3 préceptes de l'islam. Ça ne parle que de cela. On se rend compte qu'avec ces termes, ces 3 points, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, si on le met en pratique, on essaie de l'étudier pour aller en profondeur, on a compris, n'est-ce pas, les 3 préceptes de l'islam, qui font partie même de, n'est-ce pas, de ce qu'il faut apprendre dans l'islam, les bases fondamentales de la religion. Lorsqu'on a parlé dans le usul al-thalatha, ma'rifatillah wa ma'rifatin nabi, n'est-ce pas, wa ma'rifatil din islam bil adillah. Donc, ces préceptes-là, on les retrouve dans ces raditu billahi rabba. Mais comme je vous ai dit, mes chers frères, lorsqu'on parle de la satisfaction envers Allah Azza wa Jal, la satisfaction envers sa religion, la satisfaction envers son messager, c'est profond. Ce n'est pas des propos simplement qu'on dit avec la bouche, mais on vit cela. Ça veut donc dire que le musulman qui est un musulman qui suit le Coran et la sunna du prophète doit se retrouver dans ce domaine-là, dans cette circonférence. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Pour continuer donc dans cette série, comme on a dit la dernière fois, on va empiéter la 3e partie qui doit, n'est-ce pas, conclure, n'est-ce pas, cette longue série de sermons. Anas ibn Malik rapporte, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, Ajaban, il est étonnant pour le croyant, c'est-à-dire c'est quelque chose d'étonnant pour le croyant. Ajaban lil mu'mini. Le croyant, pourquoi le prophète n'a pas dit lil muslimi? Comme je vous ai dit, dans le Coran, Allah Azza wa Jal n'utilise pas un terme au hasard. Chaque mot a sa place, chaque lettre, chaque syllabe a sa place. Vous allez voir, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il parle de musulman, il parle de musulman. Mais lorsqu'il parle de mu'min, il parle de mu'min. Il dit, il est étonnant pour le croyant. Pourquoi le croyant? Parce que, comme je vous ai dit, Allah nous a montré ça dans le Coran. Il a dit, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ مَنْ mu'minin, pas muslimin. Le rappel profitera toujours le croyant parce que le croyant est apte à changer. Le croyant est celui-là, comme Allah Azza wa Jal a dit, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Eux, le rappel d'Allah Azza wa Jal raffermit leur cœur. C'est eux, n'est-ce pas, qu'Allah Azza wa Jal a rappelé dans le Coran lorsque les Arabes sont venus. Qalatil a'rabu amanna. Allah a répondu, Qul aslamna. Dis-leur, ils sont seulement des musulmans. Walamma yadkhulul iman fi qulubihim. La foi n'a pas encore pénétré dans leur cœur afin qu'ils puissent changer à chaque fois qu'ils entendent, n'est-ce pas, parler d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans le Coran, vous commencez du début jusqu'à la fin, vous n'allez pas trouver Ya ayyuhalladhina aslamu, mais Ya ayyuhalladhina amanu. Pourquoi? Parce que le croyant, lui, lorsque la loi d'Allah Azza wa Jal lui est exposée, il essaye de se poser des questions. Il essaie, n'est-ce pas, de voir sa vie par rapport à cette loi et il essaie, n'est-ce pas, d'aller vers le changement. Mais le croyant, le musulman, il est là. Il y a ceux-là qui changent, il y a ceux qui ne changent pas. Donc il y a des étapes à traverser. C'est la raison pour laquelle on a parlé, n'est-ce pas, des maratib de l'islam. Les 3, n'est-ce pas, préceptes, c'est-à-dire les 3 niveaux, les 3 préceptes, n'est-ce pas, de l'islam, en parlant, n'est-ce pas, des dimensions, des niveaux de l'islam. On quitte de musulman en croyant, du croyant, n'est-ce pas, au ihsan. Donc le prophète dit, il est étonnant pour le croyant. Pourquoi en fait? Parce que tout ce qu'Allah Azza wa Jal décrète pour lui ne décrète que le bien. Ce n'est rien que le croyant qui peut voir ça, mes chers frères. Quelqu'un qui n'est pas croyant ne pourra pas accepter certains décrets dans sa vie. Mais le croyant, le prophète dit, Ajaban lil mu'min. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal décrète pour lui, ce sera toujours le bien. Je vais vous expliquer ça avec une petite histoire. La yaqdillahu lahu shay'an illa kana khayran lah. Vous voyez le hadith? Rawahu Ahmad as-Sahih al-Albani. Il y a eu une époque où il y avait un roi. Ce roi-là avait son ministre. Son ministre, là, c'est celui qui l'accompagnait là où il allait. Partout. C'était son bras droit, comme on peut dire. Et ce ministre-là, c'était quelqu'un qui aimait toujours dire khayran insha'Allah, khayran insha'Allah. Dans toutes les situations, khayran insha'Allah, khayran insha'Allah. Pourquoi? Parce que le hadith nous dit quoi? Ajaban lil mu'min. C'est étonnant pour le croyant. Kullu. Vous voyez un peu bien. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal décrète pour lui, c'est le bien. Pour lui. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a dit wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum
la ta'lamoun. Sachant qu'Allah Azza wa Jal est sage, il est miséricordieux. Il maîtrise, n'est-ce pas, ce qui est meilleur pour ce qu'il a eu à créer. Le croyant, lui, dans toutes les situations, va dire khayran insha'Allah. Dans ce dernier-là, ce ministre-là, dans toutes les situations, il disait khayran insha'Allah, avec son roi qui était à côté de lui. Maintenant, dans un jour, le roi en marchant a glissé quelque part et il s'est blessé le doigt. À tel enseigne que le doigt s'est un peu coupé. Le sang a coulé. Comme le sang a coulé, maintenant en marchant, son ministre qui était à côté de lui dit khayran insha'Allah. Il dit khayran insha'Allah. Tu vois le sang, tu dis khayran insha'Allah. Puisque pour lui, dans toutes les situations, c'est quoi? Khayran insha'Allah. Il dit, mais ça ne va pas avec toi, khayran insha'Allah, tu vois mon doigt, je l'ai écorché et puis le sang coule, tu dis khayran insha'Allah. Allez, jetez-le en prison. Jetez-le en cellule, c'est quelle histoire ça? C'est un peu du mépris. Il n'a pas compris le sens de khayran insha'Allah. Il jette dans son ministre qui l'accompagne dans toutes ces situations, ils sont ensemble. Il le jette dans en cellule. Maintenant, comme il est d'accoutumé, le roi, chaque vendredi, il avait l'habitude de se balader. Avec son ministre, ils sortent ensemble, ils partent, sans garde-corps, ils font un peu les tours, ensemble, puisque dans le royaume, ils se baladent un peu partout là. Ce jour-là, dont le roi quitte, seul, puisque le ministre est où? Il est en cellule. Il quitte seul donc. Lorsqu'on prend d'abord le ministre, qu'est-ce qu'il entend? Parce que lorsqu'il dit, j'étais le ministre en cellule, le ministre en partant dit, Inch'Allah, khayran Inch'Allah. Il dit que le type, si ça ne va pas. On lui jette dans le cellule, il dit, khayran Inch'Allah. Oh, je me plais, il dit, khayran Inch'Allah, est-ce que ça ne va pas avec ce type? Il est entré khayran Inch'Allah en cellule. Maintenant donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi donc sort pour se balader comme il est d'accoutumé. Et son voyage, sa balade s'arrête à côté d'une grande brousse. Il se repose. Il prend un petit repos, il médite et puis il reste un instant. Et il décide donc d'entrer un peu en brousse, il voit ce qu'il y a là-bas et ressortir, partir. Il s'avère que lorsqu'il entre donc en brousse, il trouve beaucoup de gens dans la brousse là. Il ne connaissait pas qu'il y avait des gens. Et que ça coïncidait avec une fête païenne. Les païens là avaient l'habitude de se retirer dans la brousse pour adorer leur idole. Dans la brousse loin. Donc lui, il est donc arrivé au niveau de la brousse, il s'est donc reposé. Il est donc entré dans la brousse pour voir et ressortir, curiosité simplement. Il entre, il tombe, donc il voit les gens en pleine embrousse qui sont en train de faire des rites. Et c'est comme ça que c'était un jour de fête de ces païens-là. Et comme il est d'accoutumé chez ces païens, chaque fois qu'ils doivent faire leur fête, il faut qu'ils donnent une offrande. Le roi qui est un intrus, qui passe là-bas, on le voit, on se lance, on l'attrape. Le roi était simplement, il était seul. Un roi ne peut pas marcher normalement seul. Il doit marcher toujours avec une personne. Il est seul. On l'a attrapé pour l'amener pour faire quoi? Pour le donner en offrande. Puisqu'il fallait donner, il fallait chercher une offrande humaine pour donner. Et ça a coïncidé que le roi passait par là, on a donc vu, c'est un intrus, on l'a attrapé. Lorsqu'on attrape le roi, on part donc pour faire l'offrande à cette idole. Il faut contrôler toujours quel genre d'offrande on donne aux idoles. Parce que même les païens là, ils connaissent qu'il faut donner ce qui est bien. Ils contrôlent donc le roi, ils se rendent compte qu'il a un doigt comment? Un doigt coupé. Ils disent que non, il n'est pas parfait. C'est pas bon. On le relâche. Vous comprenez bien? On relâche donc le roi. Le roi donc quitte, il prend son cheval, il rentre au palais. En courant. Il part, il demande, faites-moi sortir mon ministre là. Il dit, mais il raconte donc l'histoire au ministre. Il dit, comme tu vois là, on m'a attrapé en brousse, on voulait me donner en offrande, mais on a vu que mon doigt ici était comment? Était écorché, était coupé, et on a vu que je n'étais pas complet, c'était pas bon, on m'a relâché. Il dit donc, sans mon doigt ici là, il devait être quoi? Une offrande pour les dieux. Vous comprenez bien? Le roi dit donc, je comprends un peu le sens de ton khayran insha'Allah. Parce que ça faisait mal le sang, mais quand tu dis khayran insha'Allah, vous comprenez un peu bien, parce que c'était un geste banal. Mais l'autre dit khayran insha'Allah. Donc ça a été un mal pour lui, mais ça l'a sauvé où? Devant plus loin. Maintenant il dit à son ministre, pourquoi lorsque tu es entré en cellule, tu dis khayran insha'Allah? Le ministre lui dit que tu vois que moi là, j'ai les doigts qui sont complets, non? Donc si tu ne me jetais pas en cellule là,
C'est moi qu'on devait prendre pour ouvrir là-bas aux idoles. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que tout ce qu'Allah fait est bien. Donc c'est une bonne chose que tu m'as fait, mais j'étais où? En cellule. Parce que si je partais avec toi, moi, mes doigts étaient combien? C'est complet. Et tes doigts sont incomplets. Donc c'est moi qu'on devait immoler comme offrande. Donc la prison, la cellule, là, c'est quoi pour moi? C'est un khayr pour moi. Vous comprenez un peu bien. C'est la raison que Allah fait pour lui, c'est quoi? C'est un bien. Mais deux fois, il ne peut pas comprendre cela là. Ce n'est rien que le croyant qui peut, n'est-ce pas, comprendre cela. Mes chers frères, pour aller vite en besoin, on va voir exactement quelles sont les voies par lesquelles l'être humain peut avoir, n'est-ce pas, la satisfaction de la loi d'Allah. Parce que nous avons exposé la satisfaction dans la religion, la satisfaction en Allah, sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses, mes chers frères, accepter les décrets d'Allah nécessite qu'on invoque. Vous vous rappelez le hadith de Mu'adh ibn Jabal? Lorsque le prophète l'a arrêté la main, anhu, il a dit Inni la uhibbuka fillah. Je t'aime, wallahi, pour Allah. Je t'aime 3 fois. Il dit ne laisse pas après chaque prière, n'est-ce pas, de demander à Allah quoi? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à pouvoir être reconnaissant, à me rappeler de toi. Parce que même pour se rappeler d'Allah, on a besoin de qui? D'Allah, de son aide. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. Aide-moi à être reconnaissant envers toi. Wa husni ibadatika. Et d'améliorer, n'est-ce pas, ma religion envers toi. Donc tout cela, on a besoin d'Allah. Donc la doua, comme le prophète l'a dit, c'est l'arme du croyant. La personne qui invoque Allah permanemment, bi'idhnillahi ta'ala, il ne serait pas perdant. Raison pour laquelle l'une des premières voies par lesquelles tu peux obtenir la satisfaction ou l'acceptation des décrets d'Allah dans ta vie, c'est d'abord invoquer Allah, demander à Allah de te donner cela. Pourquoi? C'est le prophète qui a demandé à qui? Zayd bin Thabit radiallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé à moi et à ma famille de faire chaque jour ce doigt. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des recommandations aux sahaba de fois individuellement. Il dit cela, toi et ta famille, chaque jour, n'est-ce pas, de dire quoi? As'aluka Allahumma rida ba'da al-qada. Oh Allah azza wa jal, aide-moi à accepter ton décret, n'est-ce pas? Que ce soit en bien comme en mal. Parce que Allah azza wa jal ne peut pas vouloir le mal, pourquoi? Pour sa créature. Mais deux fois il l'éprouve. Il l'éprouve pour voir à quel degré il va aller. Deux fois tu vas voir que c'est un char pour toi, mais en fait c'est quoi? Un khayr, comme vous avez vu cette histoire. Donc c'est pour ça qu'il dit, oh Allah, aide-moi à accepter cela. Et de la même manière, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander à Allah azza wa jal près de 5 choses différentes. Et il a recommandé de le faire. Il disait, Allahumma as'aluka sihhata wal afiya. C'est-à-dire qu'il accompagnait ces choses-là avec l'autre. Il dit, Allah, accorde-moi la santé et la grâce. N'est-ce pas? Parce que vous pouvez avoir la santé, mais cette santé n'est pas une grâce pour vous. Ça peut être un mal contre vous. Vous savez pourquoi? Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui est jeune, il est en bonne santé. Il a, masha'Allah, la force. Il ne gêne pas. Il ne gêne pas les jeûnes facultatifs. Il gêne Ramadan à Ramadan seulement. Il est en bonne santé. Il est fort, masha'Allah. Il ne se lève jamais la nuit pour faire un rakat. Jamais. Lui, c'est soubi. S'il a la grâce, c'est soubi. Il fait ses 5 prières seulement. Il ne se lève jamais la nuit. Allah leur a donné la santé, la force. Cette force-là, il n'utilise pas ça pour aider. Il ne fait rien dans la Ummah. Il ne vient même pas nettoyer ni la mosquée, ni défricher, ni rendre visite aux malades. Bref, sa santé pour lui sera un mal contre lui. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a donné la santé qui est une grande richesse, mais il n'a pas exploité ça dans quoi? Dans ce qu'il fallait. C'est pour cela que lorsqu'Allah tu lui demandes la santé, demande-lui la grâce dans cette santé-là, afin que cette santé-là, tu l'exploites dans ce qui sera meilleur. Parce qu'il y a d'autres qui passent leur temps à tuer leur santé dans des inutilités, des futilités. Ils tuent le temps devant les télés, devant les trucs, les émissions inutiles, n'est-ce pas, dans les causeries inutiles, futiles. Il a la santé, il a la jeunesse, il ne va pas chercher la science, il est là. Cette santé-là n'est pas une grâce pour lui. Donc c'est pour ça que le prophète disait, demandez la santé et la grâce dans cette santé. Wal amanata, également, al-amana. Vous savez, le prophète l'a dit, vers la fin des temps, la amana va disparaître. C'est-à-dire la loyauté. Si tu ne peux plus trouver quelqu'un comme ça qui dit confie quelque chose, confie-lui l'argent, encore pire des cas, n'est-ce pas? Et le bon comportement.
et l'acceptation du décret d'Allah. Ça, c'est le prophète qui recommande, n'est-ce pas, qui Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, de le faire chaque fois. Et il a rapporté ça dans le hadith. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah wal amanata wa husn al-khuluq wal rida bil qadr. Également, la troisième des choses, mes chers frères, n'est-ce pas, c'est ma'rifatillahi subhanahu. Vous savez, la connaissance d'Allah azza wa jal vous permet, n'est-ce pas, de mieux connaître, n'est-ce pas, quel comportement adopter et d'accepter les décrets d'Allah. Parce que si quelque chose vous arrive, vous savez que Allah est rahim. Allah est plus miséricordieux envers nous que notre maman qui nous a donné le lait. Vous pouvez imaginer ça? Donc si tu es déjà conscient qu'Allah est miséricordieux plus que ta maman qui t'a donné le lait, tu dois donc savoir que lorsqu'une épine te pique, Allah te pardonne pour cette épine-là. Il efface tes péchés et t'augmente tes degrés. A-t-il enseigné que le serviteur d'Allah, même lorsqu'il se retrouve dans une situation de maladie, Allah efface ses péchés. Une petite douleur que tu as, Allah nettoie tes péchés. Qu'est-ce qui peut dépasser ça, mes chers frères? Nous sommes là, on grandit dans la grâce d'Allah, on vit dans la grâce d'Allah. Dans tout, c'est dans la grâce d'Allah, mais on pêche, on piétine la loi d'Allah. Allah ne nous châtie pas. Il nous laisse le temps de pouvoir changer. C'est la raison pour laquelle, lorsque toi tu es conscient, tu reconnais que tout cela, Allah t'octroie cela, Allah, et tu vas accepter. Parce que tu connais qui est Allah, il ne peut pas te vouloir, n'est-ce pas quoi? Du mal. Que chaque décret qu'il va faire, chaque chose qui t'arrive dans ta vie, tu vas accepter. Et tu vas dire khayran insha'Allah. Ou qaddar Allahu ma sha'a fa'ala. Parce que tu sais qu'Allah ne peut pas t'oublier. Vous savez, à l'époque de Pharaon, vous connaissez bien l'histoire en quelques minutes. Lorsque Allah avait éprouvé la mère de qui? De Moussa alayhi salam. Lorsqu'il a demandé à la mère de Moussa, puisque vous savez, à l'époque, Pharaon, on l'avait dit qu'il y avait une personne qui va sortir parmi les bénis d'Israël et qui sera la cause de la destruction de son royaume. Donc qu'est-ce qu'il demande? Il demande de tuer tous les nouveau-nés et de surveiller chaque maison, voir les ventres des femmes. Celles qui enseignent, on reste là-bas, les soldats restent jusqu'à 9 mois pour voir quel genre de sexe va sortir. Si c'est un garçon, on élimine. Si c'est une fille, on laisse. La mère de Moussa tombe enceinte pendant cette période. Il faut qu'elle cache les douleurs prénatales, il faut qu'elle cache son ventre. Mais comme Allah Azzawajal, Inna Allah balighu amri, les décisions d'Allah sont exécutées bon gré, mal gré. Allah Azzawajal protège jusqu'à ce qu'elle accouche, sans qu'on entende les douleurs, rien. Maintenant, la maman commence à allaiter l'enfant, elle commence à avoir peur. Il se pourrait que l'enfant crie, l'enfant tombe. Que vais-je faire? Allah lui dit, Alqihi fil yam, jette-le dans le Nil. Emballe-le, tu le jettes dans le Nil, n'aie pas peur. Et accepte cela, je vais le ramener vers toi. Fa'alqihi fil yam, wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Si ce n'est pas une personne qui accepte le décret d'Allah, c'est difficile. Mais c'est la confiance. C'est la raison pour laquelle, dans le 4e point, on a parlé de at-tawakkul. La confiance en Allah Azzawajal, c'est la fin, c'est le summum de la satisfaction envers Allah Azzawajal. Parce que si c'est que tu n'as pas confiance en Allah Azzawajal, tu ne vas pas accepter ces droits, ces lois. C'est la raison pour laquelle elle a accepté, elle a jeté l'enfant dans le Nil. Le Nil que vous connaissez, tous les crocodiles, tous les bateaux jetés comme ça. Et Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, c'est comme ça que ça part tomber dans les mains des soldats de Pharaon. Parce qu'il va dire à la grande sœur de Moussa, suis l'enfant, tu vois, c'est là où l'enfant part tomber dans les mains des soldats. Mais comme c'est la parole d'Allah, inna wa'adallahi haqq. La promesse d'Allah est véridique, je ne doute pas. S'il a dit, ça va se réaliser. Elle a accepté. Et c'est comme ça, donc, les soldats de Pharaon récupèrent l'enfant pour amener vers le royaume, pour montrer à Pharaon, voilà ce qu'on a recueilli. Et la femme de Pharaon était là, Asiya. Allah Azzawajal avait voulu ainsi. C'est comme ça qu'Allah Azzawajal avait créé donc cet amour. Dès qu'il a vu l'enfant, il a aimé. Et il dit, il fallait taqtuluhu. Ne le tue pas. On peut le prendre comme un enfant pour qurratu aynin li wa lak. C'est comme cela qu'Allah Azzawajal a donc voulu. Et c'est comme ça que l'enfant également doit téter. Allah Azzawajal avait interdit qu'une autre femme ne pouvait pas l'allaiter, sauf sa maman. On a lié tous les nourrices du royaume pour venir donner le lait à Moussa. Moussa n'accepte pas, il pleure. C'est comme cela que la grande sœur de Moussa dit, moi je peux vous indiquer une personne qui peut, elle vient, elle entre là-bas, elle dit, je peux vous montrer quelqu'un qui peut vous
vous allaitez l'enfant, elle peut appeler sa maman. Dès qu'elle donne le lait, l'enfant accepte. Qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jalla a voulu cela pour que l'enfant rentre sur la protection de qui? De son ennemi. Qui va protéger cet enfant-là? C'est l'enfant de qui maintenant? C'est l'enfant de Pharaon, ne tentez pas. Donc c'est le soldat qui surveille l'enfant pour le ramener. Donc la mère de Moussa allait son enfant, voir son enfant grandir dans la quiétude, dans la tranquillité. Vous comprenez un peu bien? Donc c'est pour vous dire qu'Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il dit, il va réaliser. S'il n'avait pas la confiance, mes chers frères, elle ne pouvait pas facilement le faire. C'est la raison pour laquelle c'est la quatrième des choses. Parce que si tu réussis déjà à arriver au niveau de la confiance, Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, tu vas accepter toutes les décisions qu'Allah Azza wa Jalla va prendre dans ta vie. N'importe quelle situation, qaddarallahu ma sha'a, tu patientes. Même si à quoi on va te dire que non, c'est tel qui a fait, tu dis non, c'est Allah qui a voulu. Cinquièmement, al-qaboul bima qasamahu Allahu lahu. Le fait d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé pour toi comme richesse sur cette terre. Vous savez, il y a les gens, de fois, comme on a dit la dernière fois, qui se plaignent, ceci, cela. Vous ne savez pas ce que les autres vivent. Des fois, lorsque tu négliges là où tu es, là, regarde à côté, comme on dit dans un adage. On a posé la question à Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, quand est-ce que le serviteur pourra atteindre le niveau, n'est-ce pas, de la satisfaction envers Allah Azza wa Jalla? Il a dit, c'est lorsque le serviteur exposera sa propre personne à 4 choses. La première des choses, n'est-ce pas, c'est que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla va lui donner, il accepte. Qu'est-ce qu'Allah va te donner? Que tu acceptes. Tout. Tu as eu un peu d'argent, alhamdoulilah. Tu as eu un enfant, garçon, alhamdoulilah. Tu as eu une fille, tu dis, alhamdoulilah. Tout ce qu'Allah te donne, tu es, alhamdoulilah. Pourquoi je vous dis, je vais vous prendre l'exemple des enfants. On avait eu un voisin, lui, son problème c'était d'avoir un garçon. Comme il voulait un garçon à tout prix, Allah l'a éprouvé avec. Sa femme accouche la première fois. Qu'est-ce qu'on lui a dit à l'hôpital? Comme vous savez, avec ce que les gens trompent les gens aujourd'hui avec l'échographie. Il parle, mes félicitations, c'est un garçon. Le frère allait acheter les palettes de jus. Il a partagé aux voisins au quartier. On les a partagé tous là-bas à Yaoundé, n'est-ce pas? Il partage, il dit que non, alhamdoulilah, Allah m'a accordé un garçon. Il dit, mais c'est comment la femme a accouché? Il dit, non, on a vu une échographie. Je lui ai dit que la fesse, il a informé à tout le quartier. Maintenant, lorsque l'enfant sort, c'est une fille. Sa belle-mère ne savait pas comment annoncer la nouvelle. Vous comprenez bien? Allah l'a éprouvé. Là où je vous parle, là, il a 3 enfants, 3 filles. C'est-à-dire qu'il a 3 filles successivement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu un garçon. Il s'est maintenant calmé. Parce que maintenant, il n'annonce plus, il ne se chauffe plus. Parce que, je lui ai dit, mon frère, tout ce qu'Allah te donne, tu prends. Car tu ne connais pas qui sera proche de toi, qui va t'aider lorsque tu seras vieux, etc. Et tu ne connais pas le khair qu'Allah a mis à ses enfants. Donc, laisse tranquille. Allah peut te donner un garçon, il sera un vandale, un cancre. Tu ne peux pas savoir. Laisse. Tout ce qu'Allah te donne, accepte. Et dit, lorsqu'Allah te prive de quelque chose, tu l'acceptes. On avait une personne qui voulait voyager. La personne a payé son ticket ici à l'agence, sans faire la publicité de l'agence. Mais il avait une petite envie d'acheter un petit truc à côté de l'agence. Il a mis son ticket, il va pour acheter le petit truc. Ça lui a pris quelques minutes, il revient, il trouve que le bus est parti. Il s'est mis à chauffer. Comment j'ai acheté mon ticket? Parce qu'il a commencé à bavarder. Le prochain bus est venu, il est entré. En route, le bus qu'il devait entrer là, il y a eu l'accident. Cette période-là, qu'il y avait eu l'accident sur la route de Douala, il y avait 24 morts. Vous comprenez bien? Presque tout le monde est dans le bus, il était décédé. C'est comme ça qu'ils ont passé toute la journée à retirer, l'après-midi, là, jusqu'au soir, retirer les morts qui étaient là-bas sur notre axe ici. C'est après qu'il a appelé, il dit, Ya Rabbi, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont passées. Moi, j'ai essoufflé, je me suis échauffé le matin ici. Je ne savais pas qu'Allah m'a privé ce bus-là. Pourquoi? Pour un bien. Vous comprenez un peu bien. Donc il y a des choses dans la vie que lorsque Allah te prive, ne t'échauffe pas. Reste, tu ne sais pas la hikmah qu'Allah a fait. Parce qu'il n'y a pas une chose qu'Allah fait sans qu'il n'y ait pas de hikmah. Innahu alimun hakim. Il le dit, il est sage dans ce qu'il fait, il connaît. Donc s'il a fait telle chose dans ta vie, si tu es croyant, accepte. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Tu ne sais pas la hikmah qu'il y a derrière. Il dit également, à chaque fois, n'est-ce pas, il faut demander à Allah Azzawajal, sans te contenter, n'est-ce pas, qu'il t'exauce à chaque fois. Demande. Le plus important, c'est quoi? C'est de demander. Pourquoi Allah Azzawajal a demandé qu'on demande, non? Le fait de demander fait à ce qu'on t'écrive la récompense. Parce que c'est Allah Azzawajal a dit, Udu'uni astajib lakum.
Vous comprenez bien? À chaque fois, c'est de demander, ne te concentre pas trop sur le fait qu'Allah doit m'exaucer. Non. Parce que si tu te concentres sur ça, ça ne va pas t'encourager à faire quoi? À invoquer. Mais plutôt, lorsque tu invoques, tu as la récompense du geste. Et par la suite, Allah exauce pour la suite. Et c'est pour ça que certains de nos poètes ont dit, il faut, n'est-ce pas, rester confiant par rapport à ce qu'Allah t'a donné. Et pour cela, il faut utiliser, n'est-ce pas, le contentement, la satisfaction. Parce que tu ne sais pas si tu vas passer l'après-midi ou si tu vas voir le matin. Sache que la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais la vraie richesse, n'est-ce pas? C'est quoi? La richesse, n'est-ce pas, de l'âme. Et la pauvreté même également, c'est la pauvreté de quoi? De l'âme. Al-ghina nafs. Sixièmement, mujalasat al-fuqara. La sixième des choses, c'est de visiter les pauvres. Vous savez, lorsque quelqu'un est habitué à rester avec les riches, à regarder seulement les riches, il serait très envieux. Très envieux, il ne sera pas peu reconnaissant. Parce que si tu es là, tu regardes les gens qui ont les grosses voitures, qui ne sont que dans les jazz, qui sont ceci, dans ceci. Tu vas rester ta vie, tu seras un envieux. Et tu risqueras d'aller faire ce qui te dépasse. Dis que tu vas vivre sur ce qui te... Tu vas chercher à gagner une vie qui te dépasse. C'est la raison pour laquelle lorsque tu rends visite aux pauvres, ça va d'abord abaisser ton cœur. Et en même temps, ça va te faire comprendre combien Allah t'a aimé et t'a donné ce que tu as. Tu seras reconnaissant pour Allah. Parce que si tu passes quelque part ici à Douala, tu vois comment il y a des gens qui tirent leur matelas pour accrocher en haut. Les tables pour accrocher parce que la pluie est entrée jusqu'au genou, jusqu'à la cuisse. Toi, Allah, alhamdoulilah, tu es à l'abri de ça. Tu passes les nuits, bonne nuit, tu dors jusqu'à ronfler. Pendant que les autres, c'est la nuit, il avait son matelas sur la tête avec l'oreiller en main. Tu ne peux pas reconnaître cela. Donc c'est la raison pour laquelle Ibn Umar radiallahu anhuma, chaque fois qu'il venait pour rompre le jeûne, Allah l'avait donné la richesse à Ibn Umar. On va vous raconter son histoire un autre jour. Abdullah ibn Umar, Allah l'a donné la richesse. Même que vous le voyez, grand rawi al-hadith, sahabi, jalil, mais Allah l'avait donné la richesse. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il venait pour rompre son jeûne, il ne rompait pas seul. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait les orphelins et les pauvres qu'il mettait à côté de lui. Pour que ça lui rappelle les grâces d'Allah Azzawajal et pour raffermir son cœur, diminuer son orgueil. Parce que si tu ne visites que les lieux des riches, tu seras orgueilleux, hautain et tu seras prétentieux. Mais de temps en temps, rends visite aux pauvres. Assieds-toi avec eux pour comprendre un peu les grâces qu'Allah Azzawajal t'a accordées et pour être, n'est-ce pas, plus humble. C'est la raison pour laquelle les savants ont dit Man jalasa ma'al fuqara zadahu Allahu rida bima qasamahu. Celui qui s'assoit avec les pauvres, Allah va l'augmenter le contentement et la satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous a demandé chaque fois, fais un tour à l'hôpital. Tu vois les malades, tu les salues, tu les rends visite. Tu vas sortir avec un cœur plus tendre, avec les alhamdulillah, peut-être toute la journée là. Vous comprenez bien? Fais un tour au cimetière, tu vas voir un ami que tu n'as pas vu depuis 2-3 mois. Il est là-bas. Tu dis que non, tel frère est couché là-bas. On est en train d'enterrer tel. Ça va un peu te ramener un peu à la raison. Fais un tour à la prison. Tu vois, il y a les gens là-bas, les autorités, ou bien les gens que tu vois, ils sont là, ils ont tout, ils sont là entre 4 murs, ils ne peuvent pas bouger comme toi. Ils ne peuvent pas jouir avec leurs enfants et leurs femmes comme toi. Donc tout cela, ce sont des messages. Afin, n'est-ce pas, que le fils d'Adam, n'est-ce pas, reste, n'est-ce pas, satisfait et se content de ce que Allah lui accorde. Également, tadakkar al-maut. Rappelle-toi, n'est-ce pas, de la mort également, parce qu'on a appelé ça comment? Le destructeur, n'est-ce pas, des plaisirs et même des ambitions. Qu'est-ce qui peut freiner les ambitions du fils d'Adam si ce n'est pas la mort? On est ambitieux, même si on est lu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Un hadith sage. Il a dit, il y a deux choses qui ne vieillissent pas chez le vieillard, chez l'être humain, même s'il vieillit. Deux choses. La première des choses, c'est quoi? La longévité. Ça ne vieillit pas chez nous. Même si on est vieux couché avec une canne, on espère qu'on va rester combien d'années encore? 10 ans, 5 ans, 5 ans, même 10 ans, 20 ans. Et la quête de la richesse. Même avec ton propre... Un vieillard ne blague pas. Ne te dis pas que le vieux ne veut pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. La quête, n'est-ce pas, de l'argent. Il dit, Abdullah ibn Aziz avait écrit, n'est-ce pas, il dit, Man akthara dhikra al-maut radiya min ad-dunya bil yasir. Celui-là qui se rappelle permanemment de la mort va se contenter du peu dans cette vie. Il ne va pas chercher à s'embrouiller, il va chercher, n'est-ce pas, le peu qu'Allah va lui donner, il va chercher son paradis avec. Également, huitièmement, n'est-ce pas, avoir également chercher à purifier, tazkiyat an-nafs, purifier son moi. Allah Azza wa Jalla dit, a juré par là, wa nafsi wa ma sawaha, fa alhamaha
فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah a juré par l'âme parce que nous savons bien, Allah nous a parlé beaucoup de l'âme, de nous-mêmes. L'âme est incitatrice au mal. Mais Allah dit, il a juré par l'âme parce que l'âme est grand. Il dit, c'est lui qui l'a insufflé son bon côté et son mauvais. Bienheureux ceux-là qui vont purifier leurs âmes. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir aller dans le chemin du consentement, du contentement d'Allah, il faut suivre cette étape, n'est-ce pas, la purification de son moi. Parce que notre moi a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de défauts, des passions, des plaies. Piétine la loi d'Allah. Et enfin, le fait, n'est-ce pas, d'amener son cœur à accepter certaines décisions plus graves. Mathalan. Vous savez, on a pris l'exemple ici, une personne qui aime tellement son enfant. Il a un garçon, un fils. Allah vient récupérer ça. C'est dur pour tout fils d'Adam. Mais il ne sait pas la hikmah d'Allah qui est derrière. Il ne sait pas peut-être que cet enfant-là, s'il grandit, ce qu'il sera ou ce qu'il fera de lui. Vous savez, on a connu des frères, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Tu marches avec lui comme ça pour te dire que voici mon fils, il ne peut pas te dire. Pourquoi? Parce que ce fils-là est sorti, c'est-à-dire qu'un dangereux, un délinquant, ou des fois, lui, il y a un autre qu'on a connu, chaque fois, il est où? Il est à la cellule. Il est au commissariat. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon fils a encore fait telle chose. Il passe tout son temps, les petites économies qu'il a, il part faire quoi? Pour négocier, pour le faire sortir. Et c'est l'autre, c'est où il part, son fils part faire 8 mois en prison, il part, il dépense, il ressort. Il part, il dépense chaque fois. Voilà son épreuve sur terre, c'est-à-dire cet enfant. Donc dans chaque chose, Allah sait le pourquoi. Il y a même l'autre qui dit, je ne sais même pas l'enfant là, c'est même pour qui. C'est-à-dire que c'est son enfant, mais il dit qu'il ne sait même pas c'est pour si c'est mon enfant ou pas, parce qu'il dit que le genre qu'il est sorti avec une coiffure, avec des trucs bizarres, il se demande, mais il a hérité ça de qui? De son grand-père ou de son arrière-grand-père, il ne sait même pas. Vous comprenez bien. Donc, dans chaque chose qu'Allah fait, il y a une sagesse. C'est la raison pour laquelle les savants nous ont dit, pour atteindre, n'est-ce pas, le chemin du contentement, il faut nous suivre ces étapes-là. Ces étapes qu'on a énumérées, c'est ces 10 étapes, afin que, n'est-ce pas, le croyant, n'est-ce pas, accepte les décisions qu'Allah prend dans sa vie. Et si vous êtes croyant dans chaque chose, sachez qu'il y a une sagesse. Et dans notre vie, là, il n'y a rien qui est au hasard. Le hasard, là, ça n'existe pas dans l'islam. Lorsque quelqu'un vous dit, ah, c'est arrivé par hasard, il n'y a rien au hasard. Le hasard, ça n'existe pas dans le vocabulaire quoi, spirituel de l'islam. Chaque chose, muqaddar, wa kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah a dit, chaque chose nous avons créé avec quoi? Un terme bien fixé, avec un but bien fixé, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui arrive au hasard dans votre vie, il y a toujours quelque chose qui doit, n'est-ce pas, nous aider à profiter. Qu'Allah facile la compréhension. Nasallallahu jalana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. On prie qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à accepter ces décrets, qu'il nous mette parmi ceux-là qui se contentent, n'est-ce pas, de ce qu'il nous octroie comme grâce, qu'il nous aide, n'est-ce pas, à changer nos comportements en bien, qu'il pardonne, n'est-ce pas, nos péchés, qu'il donne la santé à nos malades, qu'il pardonne à nos morts, qu'il nous donne une bonne fin, qu'Allah nous donne la paix et la stabilité dans notre pays et dans les pays voisins, qu'Allah nous aide à rembourser nos dettes, qu'Allah nous édifie dans notre religion et nous enseigne ce qui est utile, une bonne tawhid. نسأل الله جلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الصابرين عند البلايا ومن الشاكرين عند النعماء. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.